ایک زمانے میں شہر لاہور میں کئی بدنام زمانہ بدماشوں کے گروہ سرگرم تھے، جن میں حنیفہ بابا اور شفیقہ بابا، ہمایوں گجر، آصف چودھری، امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا، ججی بٹ اور گوگی بٹ اور بھولا سنیارا جیسے نام شامل تھے۔ عام لوگ ان جرائم پیشہ افراد کے نام سے ڈرتے تھے اور اجرتی قتل، ریپ، ڈکیتی اور بھتہ خوری کی وارداتیں عام تھیں۔ ان سب میں ایک قدر مشترک تھی کہ یہ تمام لوگ سویلین بدماش تھے، لیکن لاہور میں کچھ بدماش ایسے بھی پیدا ہوئے جن کا تعلق پولیس سے تھا، جنہوں نے اپنی وردی کو پیسہ کمانے اور بدماشی کے لیے استعمال کیا۔ ان میں سے سب سے مشہور نام جو آج بھی زندہ ہے، عابد حسین عرف عابد باکسر کا ہے، جسے پولیس سروس کے دوران انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بھی کہا جاتا تھا۔ عابد باکسر نے اپنے پولیس کیریئر کے دوران کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ ایک زمانے میں وہ اپنے باسز کی آنکھوں کا تارا ہوتا تھا، کیونکہ تمام مطلوب ترین اشتہاری مجرمان کو اگلے جہاں رخصت کرنے کی ذمہ داری اسی کو سونپی جاتی تھی، خواہ وہ قید میں ہوں یا آزاد۔ عابد باکسر اپنی یہ ڈیوٹی بڑی جانفشانی سے سر انجام دیتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا جب عابد باکسر پر یہ الزام لگنا شروع ہو گیا کہ اس نے اپنی وردی کا غلط استعمال شروع کر دیا ہے اور پیسے لے کر لوگوں کے مخالفین کو جھوٹے مقابلوں میں مارنے کے علاوہ زمینوں پر قبضے کرنے اور چھڑانے بھی شروع کر دیے ہیں۔ پھر وقت کا پہیہ گھوما، اس پر عروج کے بعد زوال آ گیا، اور وہ دن بھی آیا جب عابد باکسر کو پولیس سروس سے نکال دیا گیا اور گرفتاری کے بعد اس کے اپنے پولیس مقابلے میں مارنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ اسے آخری مرتبہ وضو کرنے کے لیے بھی کہہ دیا گیا۔ پھر اس کی جان کیسے بچی، آئیے جانتے ہیں عابد باکسر کی زندگی کیسے آگے بڑھی۔ سن 1992-93 میں عابد باکسر کی تعیناتی اسٹاف افسر کے طور پر اس وقت کے ایس پی سٹی لاہور اور بعد ازاں ایڈیشنل آئی جی کے عہدے سے ریٹائرڈ ہونے والے میر زبیر محمود کے ساتھ ہوئی۔ یہ اس کے پولیس کیریئر میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ میر زبیر کے ساتھ تعیناتی کے دوران ہی عابد حسین نے عابد باکسر بننے تک کا سفر طے کیا، اور یہ تبدیلی پھر زندگی بھر اس کے ساتھ جڑ گئی۔ میر زبیر کے ساتھ تعیناتی کے دوران ہی عابد باکسر نے ایک انتہائی مطلوب شدت پسند عبدالکریم کو لاہور میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے سامنے ایک مقابلے میں ہلاک کیا، جس کے بعد اس نے سینکڑوں جرائم پیشہ افراد کو مقابلوں میں پار کیا۔ اس واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے عابد باکسر کا کہنا ہے کہ عبدالکریم کو سن 1991 میں ایک پولیس ناکے پر پکڑا گیا تھا۔ اسے اس وقت کے اے ایس پی میر زبیر کے پاس لے جایا گیا تو وہ کہنے لگا کہ صاحب مجھے ایک بھی جوتا پڑا تو میں آپ کا گھر بم سے اڑا دوں گا۔ میر زبیر نے سمجھا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے، لیکن دوبارہ پوچھنے پر اس نے گزشتہ چند برس میں ہونے والے بم دھماکوں کی تفصیلات دیں اور کہا کہ وہ بم اس نے یعنی عبدالکریم نے نصب کیے تھے۔ جب پولیس اہلکاروں کو اس بات کی تصدیق کے لیے عبدالکریم کے گھر بھیجا گیا تو واقعی وہاں سے بم بھی برآمد ہوئے۔ وہ جیل چلا گیا اور سن 1993 میں لشکر جھنگوی کے شدت پسند ریاض بصرہ کی مدد سے جیل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ پھر اس نے میر زبیر کو فون کیا کہ میں باہر آ گیا ہوں، اب آپ اپنی فکر کریں۔ عابد باکسر کہتے ہیں کہ میر زبیر نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں عبدالکریم کو تلاش کروں۔ میں نے 2 ماہ تک اس کی ریکی کی، اور پھر ایک روز جب میں رکشے میں بیٹھا ریکی کر رہا تھا تو یو ای ٹی کے سامنے وہ ایک موٹر سائیکل سے اترا اور میرے رکشے کے سامنے آ گیا، یعنی میں اس کی اور وہ میری ریکی کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ میں رکشے کے اندر ہوں تو اس نے گولی چلانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے میں نے فائر کر دیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بعد ازاں عابد باکسر کے مقامی جرائم پیشہ گروپ کے سرگنا آصف چودھری کے ساتھ بھی 3 مرتبہ مقابلے ہوئے، جن میں وہ زخمی تو ضرور ہوا لیکن بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ آصف چودھری کے ساتھ ان پولیس مقابلوں کی وجہ سے ہی عابد حسین عابد باکسر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ عابد باکسر کی پولیس مقابلوں میں اچھی کارکردگی نے اسے لاہور پولیس میں اس وقت کے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ اسکواڈ کے نام سے مشہور گروپ میں شامل کروا دیا، جن میں اس وقت کے ڈی ایس پی عاشق مارت، ڈی ایس پی رانا فاروق، ڈی ایس پی طارق کمبو، انسپیکٹر نوید سعید اور انسپیکٹر عمر ورک شامل تھے۔ یہ پولیس افسران اور اہلکار سن 1999 تک بہت سے ایسے پولیس مقابلوں میں شامل رہے جن میں جرائم پیشہ عناصر کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق صرف شہباز شریف کے دوسرے دور وزارت اعلیٰ یعنی سن 1997 سے سن 1999 کے دوران 1000 کے قریب جرائم پیشہ افراد ایسے پولیس مقابلوں میں مارے گئے جن کے حقیقی ہونے پر سوالات اٹھتے رہے۔ پولیس رائے کے مطابق سن 1993 سے سن 1999 کے دوران صرف عابد باکسر کے ہاتھوں 70 سے زائد ایسے پولیس مقابلوں میں 100 سے زیادہ جرائم پیشہ افراد مارے گئے، جبکہ 160 سے زیادہ پولیس اہلکار اور 20 سے زیادہ عام شہری بھی ان مقابلوں کی نظر ہوئے۔ 90 کی دہائی میں عابد باکسر کے ساتھ کام کرنے والے ایک پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی انکاؤنٹرز عابد باکسر نے کیے وہ سب اصل ہی تھے۔ باقی پولیس والوں کی طرح عابد باکسر نے بھی بہت سے جرائم پیشہ لوگ ماورائے عدالت مارے ہیں، اور اس وقت یہ تھوڑا دیکھا جاتا تھا کہ انکاؤنٹرز اصلی ہیں یا جعلی، بس ایسے ہی لوگوں کو پار کر کے جان چھڑانے کی پالیسی رائج تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب عابد باکسر تھانہ دھرمپورہ میں تعینات ہوا تو عمیر راجہ نامی جرائم پیشہ شخص جس پر ریپ اور قتل کے مقدمات تھے، اسے باکسر نے کیس کی تفتیش کے لیے ریمانڈ پر لے کر اگلے روز پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا۔
सन 1988 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बॉक्सिंग की बुनियाद पर दाखिला हासिल करके बॉक्सर के नाम से मशहूर होने वाले आबिद बॉक्सर का कहना है कि इन पर लोगों को पैसे लेकर मारने और जमीनों पर कब्जे करने और कब्जे छुड़वाने के इल्जामात सरासर झूठ हैं। आबिद बॉक्सर के बकौल इन्होंने पुलिस सर्विस के दौरान जो भी किया अपने बॉसेस के हुक्म की तामील में किया। जारी पुलिस मुकाबलों के बारे में आबिद बॉक्सर का मौक़िफ़ है कि जराइम पेशा लोगों को पार करने की पॉलिसी हमेशा ऊपर से आती है और ये कोई तहरीरी शक्ल में नहीं होती, बस जुबानी अहकामात होती हैं। आबिद बॉक्सर का कहना है कि जब किसी मरीज का शुगर या कैंसर की बीमारी का लेवल आखिरी स्टेज पर चला जाए तो फिर इलाज डिस्प्रिन से नहीं करते बल्कि सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आबिद बॉक्सर कहते हैं कि ये तासुर के पुलिस वाले बंदे इसलिए मारते हैं कि बड़ा इनाम या तरक्कियां मिले, हकीकत नहीं। मैंने कई ऐसे लोगों को मारा जिन पर लाखों रुपए इनाम था, लेकिन मुझे महकमे से आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला और ना ही मेरी तरक्की हुई। ताहम फिर हालात कुछ ऐसे बदले कि खुद आबिद बॉक्सर पर मुकदमात कायम होने का एक सिलसिला शुरू हो गया और चंद बरस के अंदर इस पर जाली पुलिस मुकाबलों, कत्ल और जमीनों पर कब्जे जैसे इल्जामात की बुनियाद पर 1 दर्जन के करीब मुकदमात दर्ज हो गए। आबिद बॉक्सर पर पहली FIR सन 1999 में ताहिर प्रिंस नामी शख्स की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत की बुनियाद पर दर्ज की गई और फिर यह सिलसिला बढ़ता चला गया। अक्टूबर सन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ की नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की वजह से पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी खत्म हुई, तो जहां मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला थमा, वहीं ऐसे पुलिस मुकाबलों के लिए बदनाम पुलिस एहलकार जो जराइम पेशा अनासिर की हिट लिस्ट पर थे एक एक करके मारे जाने लगे। इन अफसरान और एहलकारों में से सिर्फ उमर विर्क और आबिद बॉक्सर ही ऐसे 2 पुलिस अफसरान हैं जो आज जिंदा हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्हें मारने की कोशिश नहीं हुई। आबिद बॉक्सर की ज़िंदगी में वो लम्हात भी आए जब उसे महसूस हुआ कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को शायद एक एनकाउंटर में ही मारा जाएगा। आबिद बॉक्सर ने बताया कि ये उस वक्त की बात है जब बाग बच्चा अराजी केस में वो 3 माह से जेर हिरासत थे। 11 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के SSP चुंग लाहौर मीर जुबैर ने मुझे बताया कि ऑर्डर आ गए हैं, 1-2 रोज़ में तुम्हें मार दिया जाएगा। उसी रोज़ सुपरिटेंडेंट कैंप जेल ने भी आकर यही बताया कि अब पुलिस वाले तुम्हें मारेंगे। मैं सारी रात परेशानी के आलम में सो न सका और सोचता रहा कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अगले रोज़ शाम के वक्त कुछ अहलकार आए और कहने लगे कि आप वज़ू कर लें, तफ्तीश के लिए लेकर जाना है। तब मैं समझ गया कि मुझे मारने के लिए ले जाने लगे हैं, वरना वज़ू करवाकर कौन तफ्तीश करता है। मैंने दुआ की कि या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। ताहम थोड़ी देर बाद जेल सुपरिटेंडेंट दोबारा भागता हुआ आया कि मार्शल लॉ लग गया है और फौज आ गई है। इस तरह उस रोज़ मेरी जान बची। आबिद बॉक्सर के मुताबिक सन 2008 में जब दोस्त मोहम्मद खोसा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए तो मुझे इत्तला दी गई कि मुझे मार दिया जाएगा, लिहाजा मैं उसी रात दुबई भाग गया। इसके बाद 10 बरस का अरसा मैंने दुबई और बरतानिया में गुजारा। आबिद बॉक्सर को सन 2018 में इलेक्शन से कबल गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया गया। इसकी आमद के मौके पर ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि इसे शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। ताहम इस बारे में आबिद बॉक्सर का कहना है कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं थी और वह पाकिस्तान इसलिए वापस आया क्योंकि वह तवील जिला वतनी काट चुका था और मुकदमात का सामना करके अपना नाम साफ करवाना चाहता था। ताहम ये सच नहीं है। सब जानते हैं कि उसे गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया और लंबा अरसा जेर हिरासत रखकर बाकायदा तफ्तीश भी की गई। बाद भाई लोगों के कहने पर इसको छोड़ दिया गया, जिसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर है जो दुनिया को मालूम नहीं। लेकिन अब आबिद बॉक्सर आज़ाद है। आबिद बॉक्सर के बकौल अब इस पर कोई मुकदमा नहीं और पहले दर्ज किए गए मुकदमों में से 2 में इसे बरी कर दिया गया है, जबकि बाकी मुकदमात खारिज हो गए हैं। पुलिस करियर के दौरान जाली पुलिस मुकाबलों के अलावा मुख्तलिफ स्कैंडल्स और इल्जामात भी आबिद बॉक्सर की ज़ात के साथ जुड़ते रहे। स्टेज अदाकारा नरगिस के साथ इसके ताल्लुकात की खबरें और फिर इख्तलाफात की बुनियाद पर अदाकारा का सर मूंडने का वाक़ा भी महीनों तक खबरों में रहा। नरगिस के साथ अपने अफेयर से मुतल्लिक बात करते हुए आबिद बॉक्सर ने कहा कि जब वो सब्ज़ादार थाने में बतौर SHO तैनात था तो वहाँ नरगिस के खावंद की एक केस में तफ्तीश के दौरान उससे पहली मुलाकात हुई, लेकिन मैंने नरगिस के बाल नहीं मुंडवाए थे। उसे डांटा ज़रूर था, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। इस वाक़े पर नरगिस और अपने घर वालों से माफ़ी मांग चुका हूँ और सन 2002 के बाद से मेरा नरगिस से कोई राब्ता नहीं। पुलिस मुकाबलों में मुलव्विस होने की वजह से आबिद बॉक्सर की निजी ज़िंदगी भी मुतासिर हुई। इसके मुताबिक बरसरे रोज़गार और वालिदैन का इकलौता बेटा होने के बावजूद इसे कोई रिश्ता देने पर राज़ी न था, बल्कि लड़की वाले इसका नाम सुनकर भाग जाते थे। आबिद बॉक्सर कहते हैं कि सन 1997 में जब मैं SHO लोहारी तैनात था तो एक रोज़ एक बड़ी अच्छी फैमिली से रिश्ता आया। लड़की ने MBBS किया हुआ था। वो भी खुश थी कि एक ही बेटा है, इंस्पेक्टर है और घर बार भी ठीक है। मैं उन्हें पसंद आ गया और मेरी मंगनी हो गई। उसने बताया कि कुछ रोज़ बाद उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि बेटा आपका असल नाम क्या है। मैंने कहा जी आबिद हुसैन। उन्होंने कहा कि आपको वैसे क्या कहते हैं। मैंने कहा जी मुझे आबिद हुसैन ही कहते हैं। तो वो बोले बेटा ये आबिद बॉक्सर कौन है। तब तक मैं समझ गया था कि मामला गड़बड़ है। मैंने जवाब दिया कि मैं ही आबिद बॉक्सर हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि बेटा अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें और साथ ही रिश्ता तोड़ने का कह दिया। आबिद बॉक्सर के मुताबिक एक फैमिली तो मेरे मुहाफ़िज़ों की तादाद देखकर दरवाजे से ही भाग गई और दूसरी मेरा नाम सुनकर। इसके बाद जब भी कोई फैमिली रिश्ता देखने घर पर आती तो हम सबसे पहले बंदूकें छुपा देते और साथ ही दुआ करते कि
रिश्ता हो जाए। आबिद बॉक्सर कहते हैं कि जहां मेरी शादी हुई वो लोग जब मुझे पसंद करके चले गए तो मैंने अपने मामू से कहा कि मंगनी की बजाय निकाह करते हैं, ऐसा ना हो कि इन्हें भी मेरे बारे में पता चल जाए कि मैं आबिद बॉक्सर हूं और मेरा ये रिश्ता भी टूट जाए। ताहम इन्हें बाद में पता चल गया, लेकिन उस वक्त निकाह हो चुका था और हमने उन्हें एतमाद में भी ले लिया था कि बहुत सी बातें बस वैसे ही आबिद बॉक्सर के साथ जोड़ दी गई हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं। आबिद बॉक्सर के बकौल सन 1999 में हिदायतकार सैयद नूर ने कहा कि मैं आप पर फिल्म बनाना चाहता हूं। इसी तरह मौला जट के प्रोड्यूसर मलिक यूनिस ने भी कहा कि आप पर फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने दोनों बार मना कर दिया। आबिद बॉक्सर का दावा है कि वह नौकरी पर 2 साल कबल बहाल भी हो गया था, लेकिन फोर्स दोबारा ज्वाइन नहीं की क्योंकि वो एक अच्छा दौर गुजार चुका है, चुनाचे अब वापस आकर क्या करना है। ताहम नाकिदीन का कहना है कि पुलिस सर्विस के दौरान आबिद बॉक्सर इतना पैसा इकट्ठा कर चुका है कि अब उसे छोटी सी नौकरी की कोई जरूरत नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।